Hi students, so continuation of the yesterday's topic ma. So what we have discussed yesterday, income from business problems. Okay, how to calculate the income from business. Okay, if suppose it is given in mercantile system. Okay, nothing but if P&L account is given, then how we have to prepare the income from business. So once you see here, next question, Mr. Srinivas submits the following particulars for the year ended 31st March 2019. Compute his income from business he has given. So this is the information which he has given. Okay, Mr. Srinivas information he has given here. So by considering this information, here we have to prepare an income from business. Okay, so first what he has given, once you see, profit as per P&L account he has given. Donation to an approved institution, interest on capital, patents acquired, provision for income tax, provision for sales tax, bad debts written off, provision for doubtful debts, interest on late payment of sales tax, advertisement expenses, gift worth 2000 were given to each of the important customers, depreciation allowed up to 40,000 including on patents he has given. So this is the question he has given. So first of all, here what we have to do, we have to take the net profit as per P&L account. Net profit as per P&L account. Net profit as per P&L account is how much here? 2,80,000. So 2,80,000. For that what we have to do, we have to add inadmissible expenses. So inadmissible expenses means what ma? The expenses which are not related to the business but debited to the P&L account. Which are debited to the P&L account. అంటే P&L account లో డెబిట్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవి బిజినెస్తో రిలేటెడ్ లేని ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చిండో చూడండి ఒకసారి. డొనేషన్, ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి ఇచ్చిండు చూడండి అమ్మా. పేటెంట్స్ అక్వైర్డ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ సేల్స్ ట్యాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ మనకి? ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెబ్ట్స్. ఓకే, ఇంకేమున్నాయి? అడ్వర్టైజ్మెంట్ దానికి సంబంధించింది. Depreciation is how much? What he has given, allowed up to 40,000 including on patents he has given. సో డిప్రిసియేషన్కి నేను ఇంకో పాయింట్ చెప్తానమ్మా. నేను ఆల్రెడీ నేను ఆ క్వశ్చన్లో చెప్పాను. డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఇస్తేనేమో దాన్ని ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వేయాలి, కింద అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇస్తేనేమో మనము కింద లాస్ట్గా డిడక్షన్స్ కింద తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు డిప్రిసియేషన్ని ఇది 60,000 ఇక్కడ వేసి 40,000 అక్కడ తీసుకోవచ్చు, లేదా డిఫరెన్స్ 60 - 40. సో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు మీరు. టూ టైప్స్గా చేయొచ్చు. ఒకటేంది ఇన్అడ్మిసిబుల్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చింది ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వేసుకోవచ్చు. ఇంకొక డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే మనకి అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇస్తుండో ఆ డిప్రిసియేషన్ని మనం ఎక్కడ వేసుకోవాలి? ఆ డిప్రిసియేషన్ని మనం స్టెప్ 3లో అలా వేసుకోవాలి. ఓకేనా? లేదా లాస్ట్గా డిడక్షన్స్ అని చెప్పి డిప్రిసియేషన్ చూపించచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ వీడు ఏం చేశాడంటే ఈ 60,000 - 40,000 తీసేసి 20,000 వేసేసారు ఇక్కడ. ఓకే, సో అలా అయినా ఏమవుతుంది? సేమ్ అవుతుంది. ఇలా అయినా సేమ్ అవుతుంది. సో ఈ ఆల్ అంటే ఈ ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత యాడ్ చేసి 1,17,000 ఇక్కడ అవుటర్ కాలం లేదు. నెక్స్ట్ యాడ్. ఓకే, యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 3,97,000 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్స్ టు బి షోన్ అండర్ అదర్ హెడ్స్. ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో ఏ ఇన్కమ్స్ కూడా లేవు. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ ఇన్కమ్స్, నిల్. నెక్స్ట్ డిడక్షన్స్ కూడా ఏమీ లేవు, నిల్. సో మొత్తం మనకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 3,97,000. ఓకేనా? సో ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. Given below is the profit and loss account of Mr. X for the year ending 31st March 2019 he has given. So P&L account he has given. What we have to do here, we have to prepare a income from business. Okay, so once you see the question here, salaries he has given, bad debts, provision for bad debts, insurance, okay, advertising, interest on capital, interest on loan, depreciation he has given, discount, commission, bad debts recovered, rent received. So allowable depreciation as per IT Act he has given. Insurance includes life insurance premium of proprietor 2,000. So this is the information he has given here. So first of all, what we have to do, we have to take a net profit as per P&L account. How much it is? 3,56,000. Afterwards inadmissible expenses we have to take. So inadmissible expenses ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి అమ్మా. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఓకే, తర్వాత డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చింది కదమ్మా. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొపరేటర్.
ఇక్కడ చూడండి, ఇన్సూరెన్స్ ఇంక్లూడ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొపరేటర్ 2000. అంటే ఈ ఇన్సూరెన్స్ 4000లో ఈ 2000 ప్రొపరేటర్ ఉంది, అది ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ 4 యాడ్ చేసి అవుటర్ కాలంలో వేయండి. సో 4,03,000 వచ్చింది. దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమైనా వేరే ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయా లేవో చూడండి. అబ్జర్వ్ హియర్, ఇఫ్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్కమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది అదర్ హెడ్స్, దోస్ ఇన్కమ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. సో వాట్ ఈస్ హియర్? రెంట్ రిసీవ్డ్ కమ్స్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ house property. Okay, so here first of all incomes to be shown under other heads, we have to minus it. So rent received is how much? 30,000. Next deductions. So here what are the deductions? We have only in adjustments we have a deduct 30,000. So 30,000 you have to take, 30,000 minus. So this is the income from business. Okay, సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయండి అంటే, మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఇలిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఆ ఇలిస్ట్రేషన్స్లో ఇంకొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ నా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్లో అవైలబుల్ లేదు. సో ఆ ఇలిస్ట్రేషన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా, టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలిస్ట్రేషన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీకు అక్కడ కవర్ అవుతాయి. ఓకే.